असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो देख लवो, सोहना सोहना मंजर देख लवो। अल्लाह सोहने की कुदरत है कि इंसान दे बस विच कोई शै भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो तो इंसान नूं पता होवे कि मैं एक पत्ता भी नहीं हिला सकना। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਧੁੰਦ ਔਰ ਠੰਡਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਹੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚਲਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਆ, ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੋਗ ਔਰ ਫੋਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਅਗਰ ख़त्म हो गई तो माहौलियती आलूदगी इन्नी ज़्यादा नहीं है कि फिर गाड़ियाँ वगैरह का जड़ा होंदा है ना, वो नहीं है कि धुआं या ऐसिया चीज़ां, तो फिर मौसम क्लीयर हो जाता है। कल जिन्नी धुंध सी लग नहीं रहा सी कि किन्ने दिन जड़ा ना शायद इत्थे कुछ मंजर ही नज़र नहीं आएगा, पर इत्थे जड़ा वे आज बेहतर हो गया वे। तो देख लो जी, ठंडक हैगी खासी, पर है कि बड़ा चंगा पिया लगता, मैनू तो बड़ा चंगा लगता पिया। दिल करे बाहर ही खड़ी रहा, लेकिन ठंडक हैगी है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं खड़े रह सकते। तो चलो असीं अंदर चलते हैं। बस मैं वही गेड़ा लैण वास्ते आ गई हाँ आदत से मजबूर कि असी कि गेड़ा ला लेने होंने बाहर का, कि चलो एक ला लीए गेड़ा। चलो भी अंदर चलने हैं, अंदर चल के देखिए। दोपहर के तकरीबन 2 बज गए ने। आज मेरे को कहते हैं हाल तक जड़ा ना व्लॉग बढ़िया भी नहीं है, कुछ नहीं होया। मैं तो खुद परेशान हाँ, मैं क्या होया तो बहुत ही देर हो गई क्योंकि उठ के मैं दूसरे छोटे छोटे कामों च लग गई। खाण पकाण का अज काम नहीं सी तो मैं फिर दूसरे काम निपटाए। ਜਿਹੜੇ को कपड़े कल धोते सन वो समेटे और सफाई वगैरह की थी। इन्होंने कामों से ना मैं टाइम लग गया। तो चलो जी, असी हुण तुहानूं दिखा देने कि असी अज की करना वा खाण पकाण दा। ए लो जी, 9 लखा असी अज खाना वे। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैयां दीवाने। ते ए लो जी, 9 लखे साढ़े पे ने। असी हुण इन्हां नूं खत्म करांगे तो फिर अगे की तरफ जावांगे। ये कल पुलाव बनाया सी, इंतहाई कलील मकदार में बनाया था, फिर भी बच गया। यह गोभी और अंडे की भुजिया पई है। यह जी भिंडी गोश्त बनाया सी थोड़ा जिहा वो पिया। यह आलू अंडे की भुजिया पई है। तो इत्थे पिया जी फिश आई सी कल राफे वालों, राफे हाउस तो, यह फिश भी आ गई सी। इन्ना कुछ पिया ना, तो इस तो फिर असी सोचिया कि अज जड़ा अज सारा 9 लखा जड़ा भी ना असी 9 लखे खाने ने। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है उस ज़ात का कि इन्नी अनवाहो इकसाम के खाने सानू अल्लाह पाक खिलाते हैं। तो बस फिर खाना तो बनया ही होया सी। मैं सिर्फ फ्रिज चो कढ़ के रखा है कि थोड़ा जिहा नॉर्मल हो जाए तो असी फिर इहनूं करने आ। तो ऐसा खाण का काम नहीं। यह अपने पाकिस्तानी खारे जोड़े होंगे ने, यह भी एक मज़ेदार लगते हैं चाह के नाल। यह भी राफे कल मेरे वास्ते लैके आया सी। तो मैं कहा चलो खा लेने। अगे असी बड़े जड़ा ना शदीद की कहते हैं स्मार्टनेस की तरफ जा रहे हैं। जड़ा असी हुण यह ना खावांगे तो कुछ साड़ा नहीं होएगा, चलो खा लांगे। तो यह कल जो मैं उन्होंने जिक्र किया सी, गचक का उन्होंने जिक्र किया सी रुखसार ने, तो उन्होंने यह देखो गचक यह मेरे को पई सी, मैं कढ़ लई। लेकिन मैं दूसरी वाली जी एक बोतल में आती है गुड़ गचक, वो जी है वो बड़ी मैनू अच्छी लगती है। यह भी अच्छी है लेकिन वो मैनू ज़्यादा फेवरेट है। यह एक नवा लैके आए सा ट्राई बेस से, यह मैनू क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। वो वाली अच्छी है। 2 पैकेट सन, एक मैं खा चुकी हाँ, एक मैं अज कढ़ लिया कि चलो भी चाह शाह पीने या कोई दुध पीने। अज मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना हल्दी वाला दुध, ए वाला गूंद वाला दुध पिया, क्योंकि सर्दी आ गई है ना। तो सुबह उठो ना तो कमर में फिर बड़ा मसला होंदा, कमर से तकलीफ होंदी है मेरे। तो फिर मैं सोचा कि अज जड़ा वे असी जड़ा गूंद वाला दुध पीने। दुध मैं गर्म होने वास्ते रखिया सी बाहर जाने तो पहले।
मैं कहा चलो मैं जरा कि जब तक गेड़ा ला के आनी हाँ तो यह हुण मैं इहदे विच शामिल कर दांगी। यह जिहड़ी गोंद जिहड़ी असीं देसी घ्यो च भुन के और पीसी हुई है इनू एक चम्मच मैं शामिल कर लाँगी। यह बहुत अच्छा वे दर्दां वास्ते बहुत लाजवाब नुस्खा वे यह जिहड़ा वे ना। तो असीं इहनूं इत्थे रखने टेबल ते नाल असीं गल करांगे ते नाल असीं फिर अपना जिहड़ा दुध है ना यह पीवांगे। चलो नाल असीं अपने खारे शारे भी रख लैंदे आं बई कि असीं फिर यह भी खावांगे तुहाडे नाल गल करदे होए ते असीं लुत्फ अंदोज़ होवांगे इन्हां चीज़ां तो। गोंद जिहड़ी है यह बहुत ज़्यादा अफादियत रखती है। गोंद वाली मिठाइयाँ भी बनदियां ने, गोंद नूं इस तरह दुध विच पा के भी पीता जाता है। यह बहुत अच्छा है दर्दां के हवाले नाल। अगर किसी को दर्दां ने ना जिसम विच ते जिवें हुण ज़ारे औरतां नूं भी हो जांदियां ने, एज दे नाल मर्दां नूं भी हो जांदियां ने, वैसे भी अजकल तो जवान बच्चियां नूं साडे नालों ज़्यादा दर्दां हो रही ने। लेकिन यह बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं खुद इस्तेमाल करनी हाँ तो इस तो तुहानूं दस रही हाँ, सुनी सुनाई गल नहीं है। मैं मेरा ख्याल कोई असी जड़ी खाने से ना बर्फी सियालकोट तो आती होंदी सी, गोंद वाली बर्फी होती सी बचपन साड़ी। सियालकोट तो किसी ने भी आना गोंद वाली बर्फी जरूर होंदी सी, बर्फी दे विच गोंद पई होंदी सी, इन्नी टेस्टी बर्फी सी ना, बड़ा मज़ा आंदा हुंदा सी। स्पैशली फरमाइश करके मंगाए जान। लेकिन असी छोटे बच्चे सन, सानूं अंदाज़ा नहीं सी कि यह चीज़ां फादियत वालियां ने, बस असी एक मिठाई समझ के खाने हुंदे सा। इस तरह फिर चलदा रहा। फिर जो अपने हुंदा है साढ़े बनदियां ने चीज़ां, उन्हां विच भी औरतां शामिल कर लैंदियां ने, गोंद भी विच पा ली जाती है, कोई ऐसियां चीज़ां बनदियां ने ते और खासकर जच्चा जिहड़ी हुंदी है फिर उहदे हिसाब दे नाल भी जो चीज़ां बनदियां ने गोंद दा इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे भी काफ़ी साल पहले की गल है, उदों मैं हैदराबाद रहंदी सा तो मेरे ना गोडे च बड़ी तकलीफ आ गई, मेरे गोडे च इन्नी दर्द हो गई, मैनूं समझ ना आए। तो मेरे एक हैल्पली बच्ची आंदी हुंदी सी, उहदी वालदा भी अक्सर आ जाती हुंदी सी मिलण। वो एक दिन काफ़ी दिन के बाद आई, मैं उन्होंने कहा भी तू कित्थे गायब हो गई सी, तू तो आई नहीं, इन्ने दिन हो गए ने। तो उन्हें कहा कि बाजी मेरे गोडे च इन्ना दर्द सी ना कि मैं आ ही नहीं सकती सी। मैं कहा अच्छा फिर आराम का दिन आया। वो कहते मैं तो गोंद जिहड़ी है ना, मैनूं किसी ने दस्सिया सी कि दुध च पा के पीओ, तो मैं वो पीनी हाँ तो मेरे हुण फर्क है। मैं कहा अच्छा, मैं उन्होंने उसी वेले पैसे कढ़ के दिते। मैं कहा जा भी दौड़ के जा जरा मैनूं भी लिया के दे। उन्हें मैं रक्शे का किराया भी दिता, नाल पैसे दिते। और चाई ने जैनब ना सी तो जैनब बेचारी उसी वेले दौड़ती गई मेरे वास्ते लैके आई। फिर मैं उस तरह ही देसी घ्यो तो घर हैगा ही सी, मैं पीस के रखिया, फिर पीता महीना रैगूलर पीता लगातार। तो यकीन मनो कि मैनू बहुत फर्क हो गया, तो आराम आ गया उस चीज़ को। तो मैं इन्नी हैरान हुई। उस तो बाद फिर मैं उन सर्दियों दर्दां दी हो जाता है ना मसला, तो मैं फिर इत्थे भी लैके आई सा पाकिस्तान तो, वैसे इत्थे भी मिल जाती, लेकिन मैं पाकिस्तान तो ही लैके आई सा। मैनू भुन के देसी घ्यो च पीस के ते रख लिया वे। तो बस सर्दियों में या तो हल्दी वाला दुध पी लो या गोंद वाला दुध पी लो, तो दर्दां के हवाले दे नाल बड़ा अच्छा है। क्योंकि मैनू अर्थराइटिस का भी मसला हैगा वे, तो वो फिर मैनू उहदे लई भी कुछ ना कुछ करना पैंदा। तो मेरी पूरी कोशिश होंदी है कि मैं टोटकियां दे नाल जिहड़ा ना मैं इलाज कर लवां। ना होवे तो फिर असीं गोली खानी खानी है, डॉक्टर को जाना ही जाना है। लेकिन सब तो पहले अपने टोटके कुछ ना कुछ तो करो ना, कुछ कोशिश तो करो ना कि बई असीं ये करके देखने, ना फर्क पिया तो ठीक है फिर असीं डॉक्टर को चले जावांगे। तो इस तरह मैं क्या कि हुण सर्दी शुरू हो रही है, एक दिन हल्दी वाला दुध एक दिन पी लिया करांगी। तो थोड़ा ताकि सुबह जो मैं उठनी आ ना तो उसकी वजह ना मेरी कमर च तकलीफ होंदी है, तो फिर मैं क्या हुण मैं कुछ दिन पी लवां। पीण में भी कोई ऐसा वो नहीं है, कुछ लोग विच मिठा भी पा लेंदे ने, लेकिन मैं मिठे तो बगैर ही पीनी हाँ कि मिठा नहीं मैनू इन्ना कि कहते हैं वजन की वजह के नाल ना मिठा ज़्यादा, वैसे जो मिठा मैं खा लैनी हाँ तो वो मिठा वैसे जो खा लैने इनू फिर असी सादा ही पीने। तो चलो जी असी आ जाने तुहाडे कॉमेंट्स की तरफ। दे दे गेड़ा दे दे गेड़ा दे दे गेड़ा दे गेड़ा तेरी आशनी दी सोनिए। अच्छा जी, अच्छा ਇਹ जी मेरी अज आ गई है कोल्ड क्रीम भी मेरी खत्म हुई सी। असी पुराने जमाने के लोग मेरी कोल्ड क्रीम बिल्कुल खत्म हो गई सी। देख लो 4 शीशियाँ आ गई ने। मैं इन्नी परेशान हुई सी कि यार हुण करना की है। बिल्कुल कोल्ड क्रीम जी है बिल्कुल ठिकाने लग गई है, लेकिन वो शुक्र है अलहमदुलिल्लाह आ गई है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਇਸ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ, कि मैं ज़रूर सारिਆਂ ਨੂੰ दस रही हाँ। हर कोई मेरे को अक्सर मेरी भांजियां पुछदी है खाला आप क्या लगाती हो, तो मैं कहनी मैं की लाना, मैं तो कोल्ड क्रीम ही लानी है बस, अपनी जी तिब्बत कोल्ड क्रीम जिंदाबाद, तो इस तो अच्छी तो कोई शै है ही नहीं है, तो मैं तो फिर वही लानी। और मैंने इसी आदत मेरी स्किन में पै गई है ना कि मैं हुण जद तक लावां ना, किन्ने भी लोशन होर भी पे ने घर विच, तो मैं किन्ने भी लोशन होण मैं लावां करा, पर मेरी स्किन नूं बस इहदी आदत पै गई है। तो जिहड़ी आदतां पै जाण वो छुटदियां ते नहीं, भावें चंगियां होण भावें भैड़ियां होण, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ। ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ दोपहर ਨੂੰ, फिर रात ਨੂੰ, बहरहाल यह अपनी ज़िंदगी की साथी है, अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन साथियों में से एक साथी है तिब्बत कोल्ड क्रीम। तो चलो जी ये भी मशहूरी कर दी तिब्बत की, असी हाँ बैठे बिठाए। तो असी की कहते हैं नायाब जमानिया के उस हफ्ताड़े हुण कॉमेंट मैं पढ़नी हाँ, असी उस दौर से जावांगे, उस असी साडी गड्डी हुण दौड़न लगी है बई, तो असी हुण गल करने हाँ तुहाडे कॉमेंट्स के उपर। तो उज़मा कहते पे ने हमारे घर डेली मीठा बनता था क्योंकि अब्बू को बहुत मीठा पसंद था, इसलिए कभी सेवइयाँ, कभी हलवा, कभी गुड़ वाले चावल, सर्दियाँ होती तो गाजर और बेसन का हलवा ख़त्म नहीं होता था। अगर कुछ नहीं होता था अब्बू देसी घी में शक्कर डालकर अपने लिए मीठा खाने की आदत पूरा कर लेते थे। तो फिर गुड़ वाले चौल, ओए होए होए उज़मा, ये सारिया चीज़ां तुसी याद दवाइयाँ देखो, तुसी है कि बेसन का हलवा भी, सेवियाँ तो गुड़ वाले चौल, गुड़ वाले चौल भी ज़बरदस्त होंगे ने, जिन्हें जिन्हें खाते ने ना कि गुड़ वाले चौलों का अपना ही एक जायका वे। मिठे चौल अपने एक जगह जायका रखते हैं, और वो नमकीन, और उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया कि नमकीन और लूने तो सलूने, कहते सर लूने तो सलूने, लूने सलूने तो मिठे चौल जड़े ना कोई सलूना करता सी, सलूने करके चौल मिक्स करके खाते जाते सन, तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है कि थोड़े जे नमकीन चावल होण, थोड़े जे मिठे होण, मिला के खाओ ना तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। वो भी किया सी, ते तुसी गुड़ वाले चौलों का भी जिक्र किया। गुड़ वाले चावल भी इन्ने बचपन च असी खाते ने, उस जमाने बहुत ज़्यादा गुड़ वाले चावल खाते जाते थे। हुण असी पिछले साल मैं शादी ते गई ना बूरे वाला, उत्थे मैं काफ़ी अरसे बाद खाते, तो मैनू इन्ना मज़े दे लगे ना कि मेहंदी की तकरीब च बने सन गुड़ वाले चावल, तो मैं तो बई कोई खाना नहीं खाता सिवाय गुड़ वाले चौलों के। मैं क्या भाई मैं तो यही खाने मैंने बड़े अरसे बाद मिले ने, तो बहुत मज़ेदार गुड़ वाले चावल। ये देखो बचपन दी साड़ियाँ यादां, हुण गुड़ वाले चौल मेरे ख्याल खाबो ख्याल हो गए ने, बनाते होणगे साडे वर्गे जोड़े टुटे भज्जे लोग ने, वो कहते होंगे चलो कोई याद ताज़ा कर लवो। नवी नस्ल इन्हां चीज़ों तो खासी हद तक महरूम है कि वो जड़ियाँ चीज़ां असीं खाने होने सब भरपूर गज़ाइयत तो वो नहीं खाते। हुण गुड़ ही नहीं कभी इन्ना लोग शौक ना खाते, चीनी हर जगह छा गई है, तो गुड़ बहुत घट हो गया वे। तो ये बहुत बई उज़मा तुसी अच्छा याद दिलाया गुड़ वाले चौलों का। यखनी पुलाव उन्होंने क्या बड़ा मज़ेदार होंदा है, सानू बड़ा पसंद है, सानू ही सारियां नू बड़ा पसंद है। बहुत शुक्रिया उज़मा। यखनी पुलाव तो भी मैं कहनी सारियां नू ही पसंद है कि सादा जिहा वे डिश। यह जी मैं रेसिपी कल बनाई सी, मेरी सिस्टर बनाते ने, उन्हों की सबनों बड़ी पसंद है उन्होंने फैमिली में। मेरी सिस्टर ने अपनी सस को सीखिया सी, उन्होंने जोड़े हसबैंड ने उन्होंने वालदा बनाते सन, इस तरह बीबी कहते सन सारे उन्होंने, बीबी को सीखिया सी। बीबी की रेसिपी कल असी बनाई सी कि बीबी मेरी सिस्टर जो शादी होके गए फिर उन्होंने अपनी सस को सीखिया, वो बनाते रहे तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता उन्होंने हाथ का। तो मेरी अम्मी दूसरे तरीके का बनाते सन, तो वो भी वो बस सिर्फ सौंफ का फर्क सी वो कि सौंफ ये पाइए, तो अम्मी की थोड़ी जी रेसिपी चेंज थी। चीज़ां तो वही होंदियां ने ना, लेकिन थोड़ी उन्नी भी रेसिपी का मसालिया का फर्क हो जाता वे। तो वो की कहते मैं किसी दिन अपनी अम्मी की रेसिपी ना भी तुहानूं बना के दिखावांगी, वो थोड़ी जी चेंज है, वो सौंफ का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन बीबी की रेसिपी जी है, बीबी की रेसिपी में अल्लाह पाक उन्होंने जनता जगह देवे कि उन्होंने सौंफ भी शामिल है, तो बड़े टेस्टी बनते हैं चावल। तो बहरहाल है कि कहते जान वाले चले जाते हैं, देखो किसी ना किसी हवाले ना असी उन्होंने याद कर ही लैंदे हां। तो शबीर हुसैन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, पुलाव तो सारिया तो बेहतरीन है, भी मैनू भी बड़ा पसंद है। तो पुराने वक्तों में एक मातड़ जिहा उहदा मसेर, उन्होंने
ਉਹਦਾ ਮਸੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲਸਣ ਪੁਲਾਓ ਖਵਾਨਾ ਵਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਵਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਘੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਮਸੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਪੁਲਾਓ ਖਵਾਉਣਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਲਸਣ ਪੁਲਾਓ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤੜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਵੀ ਮਾਤੜ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਦੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਘੋਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ 13 ਮਾਈਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ 2-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 13 ਮਾਈਲ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ 5-7 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਘਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ਪੱਕ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਲੂ ਸ਼ਾਲੂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਲੂਣ ਤੇ ਮਿਰਚ ਖੋਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਸ਼ੋਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀ ਸ਼ੋਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸਣ ਪੁਲਾਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਹੋਣੀ, ਨਾਲ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਾ ਘੁੱਟ। ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲੱਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਲਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਸਬਜ਼ੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਸਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਚਾਰ ਬੜੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਮਿਕਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਸੂੜੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਲੀ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਅਚਾਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਖਾ ਲਓ। ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਤਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਚਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗਰ ਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਨਾ ਬਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਚਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਚਾਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਚਾਰ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ। ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੈਦਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹਫੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਸਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਕਿਨੇ ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ। ਇੰਨਾ ਬਸ ਧੋ ਲਿਆ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਛੰਡ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਰੀਰ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਸ ਵਲੌਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਾਓ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਯਾਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ
ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਾਸ਼ ਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵੀ ਸਨ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੜਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ, ਸਾਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਟਿੰਡੇ ਪਕਾ ਲਓ, ਸਾਦਾ ਕੱਦੂ ਪਕਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਐਸੇ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਕੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮੋਹਿਨੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ ਮੋਹਿਨੀ ਰੋਡ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਕਿ ਹਸੀਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਿਆ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੰਦੂਰ ਸੀ ਔਰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੰਦੂਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਧਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭੋਲੇ ਤੰਦੂਰ ਤਾੜਾ, ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਲਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਤਾੜਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਤਾਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੜਾ ਖੇਡੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਫਸਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ
ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਰੋਡ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਘਰ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਪਕੜਨ ਪਕੜਾਈ, ਕਦੀ ਖੋ ਖੋ, ਕਦੀ ਪਹਿਲ ਦੂਜ, ਤੇ ਕਦੀ ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਖਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਭਿੱਜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਲਾਇਬਾ ਨੇ ਵੀ 4 ਦਿਲ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਲ। ਤੇ ਸੌਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਲੂਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ नाहीद कह रहे हैं कि पुलाव नहायत लजीज लग रहा है, माशाल्लाह आपकी कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं आपके पड़ोस में होती तो खाने के लिए आ जाती। ओए होए होए बई दिल लुट के लै गई भी नाहीद ते साडा। कि नाहीद तुसी तो इत्थे मैनचेस्टर ही रहंदे हो, तुसी किस आओ साडे कोल, असीं तुहानूं पुलाव बना के खवा देवांगे, ऐसी गल नहीं है। तो वाकई यह अपनाइत की निशानी है कि इन्नी बेतकल्लफी ना कह देना। यह भी नायाब जमानिया का एक हुसन सी कि किसी को कोई चीज़ चाहिए होंदी सी, जाके असी मंग लेने होंदे सी बिला झिझक। कोई छोटी तो छोटी चीज़ भी चाहिए होंदी सी, किसी के घर मंग के कि घ्यो मंगना वे, किसी के घर चले गए कि घ्यो चाहिए वे, किसी को दुध मंग लिया, वक्त जरूरत चाहिए होंदा सी, किसी को साबण की टिक्की मंग ली, सालन मंगन चले जाने होंदे सा, प्याली घरों लैने होंदे सा असी ते चले जाने होंदे सा कि सालन दे दवो। तो वो जमाने तो नहीं आने। तो नाहीद मैंने बहुत चंगा लग्या कि तुसी मैंने जरा लिखिया, तुसी कदी आओ इंशाअल्लाह मैं तुहानूं जरा ना पुलाव बना के खवाऊंगी अपने हाथ नाल। जैसा भी बनेगा आपको कबूल करना पड़ेगा। मैं कल इन्ने अरसे बाद बनाया, मैं खुद डर रही सा कि कुछ चीज़ां इंसान बनाता रहता। हुण जरा ना असी 2 बंदे रह गए हैं, पहले फैमिली सी तो बहुत सारिया चीज़ां इस तरह दियां चटखारेदार चीज़ां बनदियां रहिंदियां सन। बिरयानी तो ये तो पुलाव तो कोफ्ते तो छछके मशके तो गोला कबाब। हुण असी 2 बंदे और वो भी असी मरीज़ हाँ, तो फिर इस तरह बहुत ही घट खाने। मेरे हसबैंड बहुत ही घट खाते हैं। मैं फिर राफे हाउस चली जाती हाँ, उत्थे जिस दिन बिरयानी पकदी है तो खा के आ जाती। लेकिन मेरे खुद पकाए हुए बहुत अरसा हो गया, हुण मेरा हाथ ही नहीं सैट होता। मेरा ऐसा लगता मेरे को चीज़ खराब हो जाएगी। हालांकि मैं इन्नी अपने बच्चों को बना के देनी सा बिरयानियाँ कोफ्ते, लेकिन हुण मैनूं ऐसा लगता डर लगता वे, ओपरा ओपरापन लगता भी, मेरा हाथ ही नहीं पैंदा। ऐसा लगता भी कि कोई होर ही बनाता सी, मैं कोई नहीं बनानी सा। इन्नी मैं कोई हुशियार नहीं है, कोई चंगी नहीं है, तो मैं बनाती नहीं हाँ। तो की कहते ने हरप्रीत भी आ गए ने। हरप्रीत ने भी कहा कि यखनी पुलाव जड़ा वे, यखनी पुलाव उन्होंने भी बई उन्होंने लुक बड़ी अच्छी लगी है और बहुत उन्होंने चंगा लग्या वे। तो उन्होंने की कहते ने उन्होंने कहा कि सवैयां जड़ा ना मोस्टली मिल्क विच बनदियां ने, तो दुध वालियां सेवियां जी बिल्कुल तुसीं सही किया इन्ना कि दुध वालियां सेवियां जड़ियां होंदियां ने वो की कहते हैं वो भी शौक ना खादियां, लेकिन सादा तरीन भी बनदियां ने, दोनों तरीक़े नाल बनदियां। लेकिन दुध सवैयां ज़्यादातर ईद के मौका आंदा ना उदों बनदियां ने, लेकिन अब दुध जिन्हां तक जो घरां दा हुंदा सी उदों दुध सवैयां भी बन जाते। हुण भी मैनूं की कहते ने कोई मसला नहीं होंदा कि मैं बना लवां ना दुध सवैयां, बड़ियां अच्छियां बनदियां, मैनूं बड़ी फेवरेट ने। लेकिन मैं उत्थे जानी राफे हाउस, वो लोग सादी सवैयां ही खांदे ने। तो मेरी कोशिश होंदी है कि मैं सादियां ही बना लवां ताकि बच्चे भी वो शामिल हो जाए। तो बड़ा चंगा लगता भी, बई बहुत ही चंगा लगता वे। ओए होए होए साडा ते बई असी तो नायाब जमानिया ऐसे वड़ जाने कि असी नवीं गल करन जोगे तो रहिंदे ही नहीं, असी पुरानियां गल्लां च खो जाने। लेकिन मैनूं बड़ा चंगा लगता है कि तुसीं जिहड़े कॉमेंट करदे हो ना, असी फिर उस हिसाब दे नाल गल कर लैंदे आ। किन्ने सादे जमाने सन कि तुसीं फरदन सारियां चीज़ां दा तुसीं सारे जिक्र करदे हो, पता नहीं कौसर कित्थे साडे चले गए ने।
ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੌਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਾ ਗੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਲੇ ਗੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਝ ਸੂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਖਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ ਬੋਲੀ। ਬੋਲੀ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਸੋਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਣੀ, ਬਸ ਬਈ ਮੱਝ ਸੋ ਪਈਏ, ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਚਕਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਚਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਮਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਐਸਾ ਦੀਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਬਸ ਬਈ ਖਾ ਲਵੋ ਛੇਤੀ। ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਫੁੱਫੋ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ ਬੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫੁਟਕੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੁਟਕੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਓ ਨਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਫੋ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਚੌਲ ਉਬਾਲਣੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕਲਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਫ ਲਾਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਮਲਮਲ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ। ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਪਿੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ, ਪਿੱਛ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ 'ਚ। ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਲੈ ਆਵੋ ਦੁਪੱਟੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਰਕੇ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਦੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਣੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪੰਨ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੱਗਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਦੁਪੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚੋਂ ਮੱਗੇ ਭਰ ਕੇ ਪਿੱਛ ਪੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਪੱਟੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕਲਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੋਟ ਕੇ ਛੋਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗ ਲੈਣੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਰੰਗ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਲਿਲਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕਤਰਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਢ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਲਰ, ਇਹ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਸ ਪੜੋਸ 'ਚ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਪੱਟਾ ਰੰਗਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹਰ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੰਗਾਣੀ ਆਖਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਮਾਟਰ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੋਚੀ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਮੋਚੀ ਕੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਣ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੇ ਗੰਢਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੁੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਪੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਕੂਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਝੁਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਸਤਿਆਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਖਾ ਲਵਾਂ, ਸ਼ੋਆਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ ਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਦਾ ਵੇ ਬਨਿਸਬਤ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਸ ਦਫਾ ਹੋਵੋ, ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੋ ਅਤੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਤੜ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਸਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤੜਾ ਮੋਤੜਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕੀਲ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਹਸੀਨ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬਈ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੋਟ ਮਿੱਠੇ, ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੋਟ ਮਿੱਠੇ, ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਸਰਸ ਤੇ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਸਰਸ ਤੇ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਪੱਤਰ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਪੱਤਰ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਲੰਘ ਮਾਇਆ ਤਪ ਟੁੱਟਣ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਲੰਘ ਮਾਇਆ ਤਪ ਟੁੱਟਣ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ। ਕੰਨੀ ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਨੀ ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਟਣ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਟਣ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ।
ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਟੱਪੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਆ ਮੁਝੇ ਖਾ 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 ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।